हाय स्टूडेंट्स मास लाइफस्टाइल आपण स्वागत। आज आम देखा दशम श्रेणी समर भेकेशन हॉलिडे होमवर्क बा ग्रीष्मकालीन गृह कार्य देखा 2025 नुआ जो क्वेश्चन गुड़ाक दिखाई। आज आम साहित्य को आलोचना करवा। ता पूर्व कही रखी जो पिला आम चैनल को नुआ आसीच से आम चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर, लाइक कर और सहित सांग मान शेयर कर, सहित चैनल जॉइन हो जाओ। देख आमर 1 नंबर प्रश्न कौन रही देख जे वंदे उत्कल जननी कवितार कवि किभली उत्कल जननी प्रशंसार विभोर होइछंती लेख। तो एगुड़ाक लंग क्वेश्चन सब गुड़ाक रही आम 6टी प्रश्न रही। तो से 1 नंबर उत्तर को मुझे देदे तो मैंने लिखि नब। 1 नंबर उत्तर कौन रही देख जे ओडिया साहित्य को चलचंचल करी ताकू शीर्ष में पहुँचाई जो साहित्य स्रष्टा माने आगे आसीथिले सेमानक मध्य कांत कवि लक्ष्मीकांत अन्यतम। तांको कालजयी सृष्टि मध्य गल्प बुढ़ा संखारी उपन्यास कणा मामू ओडिया जनमानस एवं मध्य उज्जीवित। वंदे उत्कल जननी यही कविताटी कवि उत्कलर जशकीर्ति को सुंदर भाव में विश्लेषण करी देशभक्तिर परिचय देइछंती। कवि उत्कल माटी को अमृतमयी माँ रूप में वर्णना करिछंती। तार उपरूप शोभा को कलम मुनरे तोली धरी तार जश को सारा विश्व में परिचित कराइछंती। उत्कल जननीर शरीर को सागरर पवित्र जलधारा धोई दिए। राशि राशि ताल तमाल परी वृक्षराजी सागर तट देश में सौंदर्य बढ़ाई थाए। स्वच्छ जल धारण करिथिबा नदीर शीतल पवन समस्त को आनंद दे थाए। तरंग सदृश्य नील पर्वतमाला ता शरीर में शोभा को बढ़ाई थांती। वृक्ष मानकरे बसा बांधी पक्षी माने बलर कलरव समस्त मन को मुग्ध करि थाए। पुनश्च सुंदर सुंदर कार्य खचित मंदिर मानकर पीठस्थली हेउची एक उत्कल भूमि। अनेक पुण्यतीर्थर समागम हेउची आमर ए उत्कल भूमि। कविंक भाषा सुंदर मंदिर मंडित देशा चारु कला बड़े शोभित बेशा पुण्यतीर्थचय पुण्य प्रदेशा जननी जननी जननी। अनेक सुरवीर ए उत्कल मातार कलमंडल करी निज जीवन को चरितार्थ करिछंती। शत्रु आगरे वीर दर्परे ठिया होई ताकू दमन करिछंती। सेथिपाई उत्कल जननी आज गर्वित। एहिपरि अनेक कवि पंडित विद्वान मध्य ए माटीर जन्म होई विश्व दरबार उत्कल जननी चिर बननीय वंदनीय पूजनीय बोली प्रतिपादन करिछंती। पुनश्च उत्कल जननी चिर शरणदायित्री समस्त को ता कଳରେ आश्रय देइथाए। कविंक भाषा कविकुल मौली सुनंदन बंद्या भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या धन्य पुण्य चिर शरण्ये जननी जननी जननी। वास्तविक कवि उत्कल जननींकर प्राकृतिक सभाजस कीर्ति कलाकृति वीरत्व गाथा को अति सुंदर भाव में व्याख्या करी निज देशभक्ति देश प्रीतिर परिचय देइछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देख 2 नंबर कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर साहित्य कृति गुड़िक विषय लेख। आंसर कौन रही देख जे मातृभूमि मातृभाषा उभय जननी सेव तांकु भक्ति भरे दिवस रजनी। साहित्य जार प्राण सृष्टि जार जीवन से अमृतमय सृष्टिर द्वितीय प्रजापति। पुणी सरस्वती बरपुत्र भावे परिचित से अमृत पुत्र भावे परिचय स्रष्टा देइछंती कवि साहित्यिक। साहित्य साधना को जीवनर व्रत भाव ग्रहण करथिबा अगणित कालजयी साधक मध्य कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र अन्यतम। अन्य मानकु निज लेखा जरिया हसैबार अद्भुत शक्ति नहीं जन्मग्रहण करथिले लक्ष्मीकांत। कवि सूर्य बलदेव रथंक किशोर चंद्रानंद चंपूर व्यंगात्मक अनुकरण हेउछि कांत कविंकर चटक चंद्र हास चंपू। अभिमन्यु सामंत सिंगारंक विदग्ध चिंतामणिर कलामाणिकरे छांद अनुसरण धड़ामाणिकरे एवं फकीरमोहन सेनापति उत्कल भ्रमण अनुसरण कटक सफर लालिका रचना करिछंती लक्ष्मीकांत। डिम्बोक्रेसी सभा हनुमंतर वस्त्रहरण जर्मान भूत और ब्रिटिश दूतंक प्रश्नोत्तर आदि प्रहसन रचना। ओडिया शिशु साहित्य को लक्ष्मीकांत बहुमते समृद्ध करिछंती उभय गद्ୟରେ और पद्ୟରେ। पिलांक कथा भली पौराणिक कहानी संकलन और चिड़ियाखाना भली जीवजंतु संबंधी पद्यमयी कृति शिशु साहित्य दृष्टि बेस उपादेय। यह व्यतीत पाठमाला और साहित्य सुधाकर हेउछि किशोर मानक पाठपढ़ा उद्दिष्ट 2टी पुस्तक शिशु साहित्य गुड़िक कांत कविंक
ଶିକ୍ଷକଚିତ ନୀତି ଓ ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ରଚନା ଦ୍ୱାରା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ସଂଖ୍ୟାରୀ ଗଳ୍ପ, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହାସ୍ୟରସ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହାସ୍ୟରସ କବି ଓ କବିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବିଚାରବୋଧ ଜାଣିହୁଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୂଜା, ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ମୃତି, ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଭଳି ଜୀବନ ସ୍ମୃତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଆତ୍ମସଂଲଗ୍ନ ଭାବ ଉଲ୍ଲାସ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼େ। ନିଜ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବାଲ୍ୟସ୍ମୃତି, ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି, କୈଶୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୌବନ ପଥେ ଆଦିରେ ରୂପାୟିତ। ଲାଳିକା ରଚନା ଭିନ୍ନ ଅନେକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅଲଣା ପୁରାଣ, ଯୁଗର ମଜା, ବିଡ଼ି ମହିମା, ଶୋକ ଗୀତ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଳ କବିତା ସ୍ମରଣୀୟ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିରଚିତ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ। କଲ୍ଲୋଳ ଓ ବିବିଧ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ସଂକଳିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଧାକାନ୍ତ, ଶ୍ମଶାନରେ ମଧୁସୂଦନ, ମହାପ୍ରୟାଣ, ଆଷାଢ଼ ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁର ଭାଷ, ଶିଶୁର ହସ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ, ଯୁଗାବତାର ଆଦି କବିତା ପ୍ରମୁଖ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପୁସ୍ତକଟିର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ କୃତି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କ ଲେଖାବଳୀରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରଣତା ଓ ଆଶାବାଦର ଝଲକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବନା ରାଜି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଆବେଦନରେ ପାଠକକୁ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖାନୁଭବ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି କୃତିଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ହେତୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିକଟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ଯେ ରଚନା ଲେଖ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା। ଉପକ୍ରମ ରହିଛି କ'ଣ ନା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରାକରଣ ଉପାୟ, ସଚେତନତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଉପସଂହାର ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ରଚନାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉପକ୍ରମରେ, ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ, ଏଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଦେଶ ଓ ଜାତି ହସି ଉଠିବ। ମଣିଷ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପୋକମାଛି ଭଳି ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଜି ବନ ଚାଲିଯାଏ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଭାରତର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅସାବଧାନତା ଫଳରେ ମଣିଷ ବିପଦମୁଖୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମହାମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ବସୁଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ, ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି ବାହାରକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଦେଖି ଆମେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ 2 ଚକିଆ 4 ଚକିଆ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରକ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ଯାଏଁ ସବୁଠି ଗାଁ ମାଟିର ବା ଗାଡ଼ି ମଟରର ବ୍ୟବହାରକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ନାନା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଉପରେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଜ୍ଞତା, ଅସାବଧାନତା ଓ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଅପରିପକ୍ୱ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ସୀମିତ ବେଗଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଓ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଳନ କରିବା। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଲୋକ ନଥିଲେ, ଗାଡ଼ିର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଠିକ୍ ନଥିବା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ବେଖାତିର ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କେତେକ ଲୋକ କାଗଜ, କଦଳୀ ଚୋପା, ପନିପରିବା ପତ୍ର, ପଇଡ଼ ଆଦି ଜିନିଷ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଇ ଅପରିଷ୍କାର କରିବାରୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପୁଜୁଥାଏ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରାକରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତା ନିୟମ ମାନି ଯାତାୟାତ କରିବା ଉଚିତ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ସଂଯମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି କେତେକାଂଶରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବ। ଚାଳକ
ଚାଳନା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିବା ଓ ଯାନବାହନକୁ ମାଧ୍ୟମ ପଟେ ରଖିବା ବା ବାମ ପଟେ ଆମେ ରଖିବା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହିସବୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ହେତୁ ତାହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖ ବା ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ତାହାକୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିକରି ଲେଖିନିଅ। 4 ନମ୍ବର ଦରଖାସ୍ତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଡ଼ିଓ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ମହୋଦୟ ସମୀପସ୍ୟୁ। ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ। ମହାଶୟ, ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଅଧୁନସ୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଳକୂଅ ବା ପାଇପ୍ ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ 2ଟି କୂଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ, ଶୌଚ, ଲୁଗା ବାସନ ସଫା ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ଫଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଖରାଦିନେ 1ରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାର ପିଇବା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଏକ ଜଳକିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁ କି 2ଟି ନଳକୂଅ କିମ୍ବା ଜଳ ଟାଙ୍କି କରିବାର ଆଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ତ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ତାରିଖ ରହିଲା ଏବଂ ଏପଟେ ରହିଲା କ'ଣ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଖ ଆମର 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ବାକ୍ୟ ବିଚାର ପାଠର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ବାକ୍ୟ ବିଚାର ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ସେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଦେଖ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଏବଂ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର କି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ରହିଛି କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ପ୍ରକାଶ କର। ଏବଂ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ଆସକ୍ତି କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଏହି 4ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟଟିରେ ଯୋଗ୍ୟତା 2 ନମ୍ବର ରହିଛି। ବାକ୍ୟଟିରେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆସକ୍ତି ରହିବା ହେତୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅସଜଡ଼ା ବାକ୍ୟ। ଏହାକୁ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ରହିଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ 8 ନମ୍ବର ରହିଛି କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ ଓ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଏହି 4ଟିକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବାକ୍ୟରେ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦକୁ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟାଂଶ ମାନେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିପାରିବା ନା, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ତାକୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ହେଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାର୍ଥକ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କୁଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଡେସ୍, ତାହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ଅଛି ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିନିଅ। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ କରୁଥିବା ଅପେକ୍ଷାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅର୍ଥବୋଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୌତମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୌତମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବାକ୍ୟରେ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ।
ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜଣ କବିଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ମୁଁ ସେଇ ସାରଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି, ତମମାନେ ଦେଖିକିରି ଲେଖିନିଅ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କଣା ମାମୁଁ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଶରୀର, ମାଦ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ, ଧଳା ମାଣିକ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମହାଭାରତ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ଗଦା ପର୍ବ, ଏଇଭଳିଆ ତମେ ବି କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସ ପଞ୍ଚକ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଏଇଭଳିଆ ବି ତମେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରହିଛି କେଦାରଗୌରୀ, ନନ୍ଦକେଶ୍ୱରୀ, ଚିଲିକା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ମହାଯାତ୍ରା, ଉର୍ବଶୀ, ମେଘଦୂତ। ସେଭଳିଆ ଗଦାଧର ମେହେରଙ୍କର ରହିଛି ତପସ୍ୱିନୀ, କୀଚକବଧ, ଉତ୍କଳଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସେଇଭଳିଆ ବାଲେଶ୍ୱରର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ରେବତୀ, ମାଟିର ମଣିଷ, 6 ମାଳ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁଁ, ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଧୂଳି, এইগুড়াক ଆମେ ଟେବୁଲ୍ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି। এইগুড়ାକ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିନେବ। ଏଇଠି ତ ସରିଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଂଲିଶ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତକ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।